Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Ramazan ayı derslerin devam etimiz. Hamına Ramazan ayında biz öğrengen eğinden üsteme ibadetler var. Tağın uraza tutudan tış nindi amellerini işlerge kerek, arttırırga kerek, şulardan da sileşken idek. Hem biz buna bilemiz, dünyavi yaktan da qarasak, agar da mesela işte işlegende, agar da aytalar ekan, şu ishni üsteme işlesang, sana ko'proq anda zarplata to'laymiz, premiya beramiz deb, shu üsteme ish birni og'irlik keltirmay, shu g'adatiy ishingagina üstepgina ishli turgan amal deb biz endi tirishamiz, ko'proq ishlab, ko'proq xizmat haqqı alırga, premiya alırga. Şulay bir dünyavi işte biz jiddiyroq qaraymiz. Mana bu aqsha masalasine kelganda. Yani bar kuchimizni qo'yamiz. Agar da ol bik ko'p kuch bizdan sarf etilmay ekan, shu aqshani alırga, shu ishni ishlarga. Hamna biz bigrakda mangilik turmushimiz ichida, mangilik borasi o'rnimiz ichida mana shunday dünyada aqsha bo'lsa, oxiratda tigi savob amalin tirishirga kerak bizga da ishlarga. Ham tirishirga kerak o'rganirga. Masalan, nechig etib namozning ajrini tag'in orttirib bo'la. Nechig etib shu hoj umraning ajrini tag'in orttirib ko'paytib bo'la. Ham shulay bizga mana shu Ramazon oyida tirishirga, o'rganirga, ilm olirga kerak. Nechig shu ro'zabizning savobini tag'in orttirga, ko'paytirga, komillashtirga. Mana ishimizni bit komillashtiramiz, shulay bit ko'proq o'xshash ishlarga tirishamiz, ko'proq anda ishimizni yaxshiroq sifatliroq ishlarga tirishamiz. Turli anda kitoblar o'qiymiz, tajribaliroq ishchilar bilan suylashamiz, nechig ishni yaxshirtib bo'la, sifatini yaxshirtib bo'la. Hamla biz shulay ibodatimizda da tirishirga kerak, shunda o'jatlik qo'yirga, nechig so'ng ajrin orttirib bo'ladi. Na ro'zabizning ajrin tag'in bir yo'li bor, nechig orttirib bo'ladi. Аңа Peygamber sallallohu alayhi vasallam öğretip kaldırdı. Musnad İmam Ahmed jiyintig'ida kelatiran hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar sahabalar, ular har vaqtda da umtildilar, nechig etib Allohga yaqinayib bo'la, nechig etib mana shu oxirat dunyosina ajr savobni ko'proq ishlab bo'la, nechig etib ibodatlarida shu Alloh rizo bo'lirlik etib savobni orttirib bo'la. Shunga umtildilar. Ham shunga ko'ra har vaqtda da Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan ular so'rab turdilar. Mana bu vaqtda da so'radilar. Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan fa ayyu soimina a'zam ajran de. Qaysi roza tutuvchining ajri ko'proqdi? Mana bunda da roza tutganda da Ramazon oyida da ular qiziqsindilar. Nechig etib rozaning savobini orttirib bo'la. Nechig etib rozamizni tag'inda komillashtirib, to'liqlantirib bo'la. Dünya meselesinde qiziqsingan kebek, şulay bit. Bular qiziqsindilar, nechig shu oxirat amallerin orttirib bo'luvi turunda. Masalan, dunyoda agar da biz Alaykumsalom. Masalan, stroyka bilan shug'ullanamiz ekan, biz qiziqsinamiz bit, shulay bit. Nechigrak yaxshiroq sifatlar yetizib bo'la, nindirak materiallar olirga, nechiggina ko'proq kirim kiritib bo'la shu ishimizdan. Yoki shug'ullanamiz ekan, anda mashina remontlab bilan so'rashabыз, nechig joylaroq shu aybirni remontlab bo'la, nechigrak yaxshiroq sifatlaroq zapchast olib qo'yib bo'la qiziqsinamiz. Hamma sahobalar qiziqsindilar, dunyo bilangina tugul, qizg'anishga qarshi biz dunyo bilangina qiziqsinamiz. Ular qiziqsindilar, bigrakda birinchi o'ringa qo'ydilar oxirat. Ham so'radilar. Narsa deb fa ayyi soimina a'zam ajran. Qaysi roza tutuvchining ajri ko'proq deydi. Ham narsa deydi Peygamber sallallohu alayhi vasallam aksaruhum lillahi tabarak va taala zikran deydi. Shunday rozaning ajri ko'proq savobliroq. Kim Allohni roza tutgan vaqtda ko'proq zikr etsa deydi. Agarda kishi roza tutgan vaqtda Allohni ko'proq zikr etar, mana bu zikr etuvchining rozasi komilroq, savobliroq, darajaliroq bo'lacak. Narsa ol zikr. Biz ani eshitgan bor. Shulay bet endi zikr dedilar, zikr dedilar. Arab tilida zikr deb ataladi endi. To'g'ri tarjimasi zikrning endi zikr esda tutuv.
Ягъни нәрсә? Аллаһы Тәгаләне һәр вакытта да истә тоту зикр дип атала. Икенче мәгънәсе шуңа якын. Зикр ул Аллаһы Тәгаләне мактау, данлау, олыклау. Бу була зикр. Һәм Коръән аятларына, хәдисләргә карасак, зикрның фазилаты турында бик күп аятлар, бик күп хәдисләр килә. Без аларның инде кайберләрен алырбыз. Ни өчен? Шушы аят хәдисләрне белсәк, укысак, бу безне мотивировать итәчәк, этәрәчәк күбрәк зикр әйтергә. Бигрәк тә шушындый изге җирләрдә, шушындый мөбарәк айларда. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Әхзаб сүрәсенең 41-нче аятында әйтә: "Я әйюһәлләзина аману" ди. Эй сез иман китерүчеләр ди. Без беләбез ничек Абдулла ибн Мас'уд әйтте бит. Әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә ди, эй иман китерүчеләр дип эндәшә икән ди, "Я әйюһәлләзина аману" дип. Нимә? Айруча игътибарлы булырга кирәк ди. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля бик мөһим мәгълүмат әйтә ди. Бик мөһим гыйлем җиткерә ди. Һәм монда да әйтә: "Я әйюһәлләзина аману зкуруллаһа зикран кәсира" ди. Эй иман китерүчеләр ди, Аллаһны күп тапкыр, күп итеп зикр итегез ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааляны истә тотыгыз ди. Аллаһ Тааляны мактагыз ди, улуклагыз ди, данлагыз ди. Ягъни монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля чакыра мөмин мусульманнарны һәр вакытта да Раббыбызны, безгә ризык бирүчене, безгә һава бирүчене, безгә су бирүчене, безгә йөри торган аяклар бирүчене, безгә күрә торган күзләр бирүче Раббыбызны һәр вакытта да истә тотырга. Без бит безгә яхшылык кыла торган кеше булса, без аны бит истә тотабыз, шулай бит. Шалтыратып хәлен беләбез. Бәйрәмнәрдә бүләкләр ясыйбыз, кунакларга йөрибез. Шулай бит. Үзе булмаганда кеше арасында мактыйбыз, менә шундый яхшы кеше анда ярдәм итте, шулай итте дип. Шулай бит. Ни өчен? Безгә изгелек кылды, безгә яхшылык кылды, безгә шуңа яхшылык белән аңа кайтарасыбыз килә, шундый яхшы муамалат белән. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә биргән ниъмәтен санап бетергесез. Шулай безгә менә әйткәнемчә, кеше яхшылык кылды икән, асылда ул яхшылыкны Аллаһы Тәгалә кылдыра шушы кеше аша. Калыбына уй фикер сала, шушы кешегә ярдәм итәле дип, шушы кеше инде сәбәпче булып безгә яхшылык кыла. Ягъни первоначальный ул Аллаһ Тәгаләдән. Иң беренче ул кешене сиңа ярдәм итәргә, сиңа изгелек кылырга дип кем җибәрә? Аллаһ Тәгалә. Шуңа да Аллаһны һәр вакыт истә тотырга кирәк. Вакытлыча әллә нигә бер генә түгел. Һәм намаз укуыбызның да сәбәбе көненә 5 тапкыр. Ул зикрләрнең иң зурысы. Көненә 5 тапкыр мәҗбүри рәвештә без Аллаһны нишләргә тиешбез? Зикр итәргә тиешбез. Һәм намаз иң яхшы зикрләрнең берсе. Анда Коръән укуды бар, анда рукук та бар, анда сәҗдә дә бар, тәсбих та бар, тәхмид та бар, тәһлил дә бар, бөтенесе бар. Намаз ул Аллаһны көненә мәҗбүри рәвештә Аллаһны зикр итүнең иң дәрәҗәле зикре. Аннан соң бара иң хәерле зикр Коръән. Аннары бара инде без ала торган зикрләр. Субханаллаһ, алхамдулиллаһ, алар хәзер без тоже керәчәкбез. Һәм зикрне Аллаһ Субханаһу ва Тааля төрле рәвештә зикр итәргә куша. Басып та, утырып та, ятып та. Кайбер кеше нитә, сорау бирә. Хәзрәтенә ятып зикр итәргә ярыймы? Мәсәлән, кеше авырып китте дә, ятып тора ди. Ятып зикр итәргә ярыймы? Ятып зикр итәргә дә ярый, утырып та, басып та, йөргәндә дә, барганда да, кайтканда да. Моңа дәлил булып тора Али Имран сүрәсенең 191-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Аллазина язкуруналлаһа қияман ва qu'удан ва ала джунубихим" ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы яхшы сыйфат белән сыйфатлый кемнәр ди? Аллаһны зикр итәләр ди, басып ди, утырып ди, һәм ди, ятып ди. Шуңа күрә харамга барабызмы, шулаймы? Яки өебезгә кайткачтан да дәвам итик, шушы ибадәтләрне эшкә барабызмы, мәчеткә барабызмы, юлда барабызмы, машинада утырабызмы, автобуста барабызмы? Безгә инде зикр итәргә кирәк.
Галимнәрнең тормышына карасак, галимнәр алар һәрбер моментларын дигәнне, тормышының һәрбер чорын, кадерен белгәннәр. Һәм аларның һәр вакытта менә максат булган. Мәсәлән, мәчеткә бара икән, тәсбих әйтә, субханалла, субханалла, субханалла. Аның уже графикка кертелгән. Кайтканда әлхәмдүлилләh дип кайта. Мәсәлән, эшкә бара икән, ла илаха илляллах, ла илаха илляллах, яки ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду, ва хува ала кулли шайин кадир дигән зикр булган. Бер галимне әйткәннәр бит теге. Эшендә баскычтан күтәрелеп менә торган ни булганда инде. Әйдә, монда теге фирмада теге мөмкинчелек булганда инде әйткәннәр. Монда лифт куябыз баскычын, юк дигән. Чөнки мен баскычтан килеп баскычтан менгәндә шундый зикрләр дигән. Әгәр дә лифт куйсак та вакыты кимиячәк ди, шушы зикерне әйтә торган салмын калам дип, теге фирмасында лифт куйдан каршы чыккан теге. Нәрсә әйтәсем килә, монда теге фазиләтле лифт баскыч түгел, галимнәрнең шундый гына кичкенә генә вакытлары да уже тулган нәрсә белән, зикр белән Аллаһны истә тоту белән. Ул графикка шуның хатлы моментально шундый доля секундлар, доля минутлар, аларның уже график куелган нәрсә белән Аллаһны истә тоту белән, зикр белән. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә менә Җума сүрәсенең 10-нчы аятында «Вазкуруллаһ кәсиран ләалләкум туфлихун» ди. Аллаһны күп итеп зикр итегез ди, бәлки сез нәрсәдә уңышка ирешерсез ди. Ягъни бу дөньяда да һәм ахирәттә дә уңышка ирешу, ягъни хакыйкый уңыш нәрсә ул? Ул күңел тынычлыгы. Шулай бит. Ул җәннәткә керү. Әгәр дә ахирәт ягын карасак, бу була хакыйкый уңыш. Бу дөньяда күңел тынычлыгы, рәхәтлек, шулаймы? Син ышанышка ялгасаң да, җитер-җитсә генә яшәсәң дә, күңелең тыныч була икән, син бәрабәр бәхетле кеше. Әгәр дә син миллионнар эшләсәң дә, күңелеңдә тынычлыгы юк икән, гел борчу, гел курку бар икән, гел депрессиягә биреләсең икән, син бәрабәр уңышлы кеше түгел. Ни өчен? Синдә шушы күңел тынычлыгы юк. Синдә шушы бәхет юк. Син шушы булган малыңны тәмен татый алмыйсың. Синдә гел курку, гел борчу. Шуңа күрә менә бу дөньяның төп уңышы ул шушы күңел тынычлыгы, ул рәхәтлек. Ахирәтнең уңышы хакыйкый ул җәннәт. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, күп итеп Аллаһны зикр итегез ди. Чөнки күп итеп зикр итү ди сезне уңышка илтәчәк ди. Һәм шушы менә аятны тагында күңел тынычлыгы дидек бит. Менә моны чын мөэмин мусульманнар гына аңлый, чынлап торып Аллаһка шиксез инанган, ышанган кешеләр. Менә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, менә шушы тынычлыкны ди, шушы депрессиялардан арынуны, шушы куркулардан ерагайны ди ярдәм итә торган сәбәп нәрсә ул? Раббыбызны һәр даим истә тоту. Аның турында уйлау, аны мактау, аны данлау. Нәрсә? Раад сүрәсенең 28-нче аятында «Әлләзина аману» ди. Кемнәр иман китерделәр ди. Хакыйкый иман турында сүз бара. Телдә генә түгел, әмма чынлап торып калбкә кергән иман. Кайбер кешеләр әйтә, ышанам ди, әмма шундый вакыт берәр сынау килеп төште икән, бер авырлык туды икән, әйтеп куясың, ярар, бу Аллаһ Тәгаләдән бит. Аллаһ каршына кайткач җавап бирәсебез була. Аллаһ Тәгалә шушы сынау өчен безгә әҗрен бирәчәк, яхшысы белән кайтарачак. Бар башка төр бирмәмнән кайткан кеше юк, анда баргач кем белгән әле нәрсә буласын дип шундый сүзләр чыгып китә кайбер кешедән. Бу инде күрсәтә кешенең нинди иман дәрәҗәсе, шулаймы? Димәк, моның әле чынлап торып Аллаһка ышану, кыямәт көненә ышану, үлгәннән соң кубарылу, кыямәт көндә Аллаһ каршына басып җавап тотуда шик бар. Аллаһ Тәгалә әйтә, «Әлләзина аману» ди. Кемнәр хакыйкый иман китерделәр ди? «Ва татмаинну кулубухум» ди. Аларның ди калпләре ди тынычлана ди. Хакыйкый иман китерүчеләрнең калпләре тынычлана ди. Күп итеп акча эшләү беләнме? Юк. Зур коттеджда туру беләнме? Юк. Porsche Cayenne'da йөрү беләнме? Юк.
яхшы дәрәҗәле эштә эшләп беләнме? Юк. Бары тик шушы иман китерү өчен калепләре тынычланады, күңелләре рәхәтлек алады, нәрсә белән дә? Бизикрилләх ди. Раббыларын, бездә ризык бирүче, безне бу дөньяга китерүче, безгә кояшын буйсындыручы, безгә шифалы яңгырларын бирүче, безгә бер орлыктан 70-100 төрле башак чыгарып икмәк бирүче, бер бәрәңгенән 10-15 бәрәңге бирүче, җәй көннәрендә тәмле җиләк-җимешләр бирүче Раббыбызны истә тотып, аны данлап, аны мактап, бизикрилләх ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля тагын да ассызыклый, тагын да ныгыта. Әлә бизикрилләһи татмаиннул кулуб. Һәм хаклыкта да Аллаһны зикр итеп калепләр тынычланмыймы ди? Сорау бирә. Һәм чынлап та менә без аны кулланабызмы? Кайбер вакыт бер бәлагә юлыксак, каршыбызда менә ике сайлау не була икән, нәрсә эшләргә белмибез икән, менә борчу. Моны эшләргәме, тегене эшләргәме? Яки бәлагә юлыктык, нишләргә белмибез, депрессия. Безнең бер чыгу юлы бар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи аны сахабаларга киңәш итте, үзе эшли иде. Нишләү? Тәһарат алып 2 рәкать намаз уку. Менә моны чынлап торып, үзендә сынаган кеше белә. Менә үзебездә сынап карыйк. Берәр сайлау юлы булды икән, нәрсә эшләргә белмибез, күңелебездә тынгысызлык икән. Ва проблемага юлыктык икән. Менә үзебездә сынап карыйк. Әгәр дә чынлап торып без Аллаһка ышансак, иману булса гына. Монда Әли Хилиле теге ышанмыйм дип уйнап йөрүчеләр турында сүз бармы? Чынлап торып, Раббысына шиксез ышанган кешеләр турында бар. Тәһарат алып 2 рәкать намаз укып куя икән, беләк чынлап торып, үз тәҗрибәмнән дә әйтә алам, бүтән кардәшләрнең тәҗрибәсеннән дә әйтә алам. Күңелгә шуның хәтлек тынычлык килә. Яки намаз укырга мөмкинчелек юк икән, Куръан укый башлыйсың, просто зикр итә башлыйсың икән, субханаллах, альхамдулиллах, менә үзебез дә аңлабыз, тынычлык килә. Һәм менә шушы Аллаһны күп зикр иткән саен, күп фикерләгән саен, файдалы гыйлемнәр алган саен, ул сизелә башлый. Син менә шушы проблема, шушы сәфәрдә, кайбер кешеләр дә әйтә, менә элек хаҗга килгәндә шунхатлык борчулу иде ди. Менә бу гомраларга киләсең ди Рамазанда, кеше күп, үссе, югаласың, шунхатлык тик курку баса иде. Шунхатлык тик нитә башлыйм ди, борчуга башлыйм. Хәзер ди менә ди, әллә инде теге сынаулар булып ала ди. Югалып та аласың ди. Әбәре күңелдән ни тынычлык бар ди. Каян килә ул ди шундый тынычлык ди. Элек тә мин ди вообще ди бетерешәм инде ди. Биш төшенкелеккә бирелеп кирләп пешеп бетә инде. Ни рәхәтлек тынычлык ди. Менә без үзебез дә аңламыйбыз тормышта. Әгәр дә без менә калепне, күңелләрне шулай Раббыбыз белән, безнең хакыйкый илаһыбыз белән бәйлибез икән, чынлап торып күңелгә менә тынычлык ятачак. Элек борчыла торган проблемаларда хәзер инде нишләячәкбез? Тынычлык иңәчәк. Һәм менә бу без сөйләгән сүзләр түгел, бу Раббыбызның сүзләре. Раат сүрәсенең 28-нче аяты. Һәм тагын нәрсә, зикрның фазилаты, Әхзаб сүрәсенең 35-нче аятында килә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва закирина Аллаһа кафиран ва закирати а'адда Аллаһу лахум магфиратан ва аҗран азима" ди. Аллаһны күп итүче ди иратлар ди, яки хатын-кызлар булсынмы ди. Кемнәр Аллаһны шушы күп итеп зикр иттеләр икән, Аллаһны истә тоттылар икән ди, алар өчен Аллаһ Тааля тарафыннан олы магфират әзерләгән ди. Ягъни гынаһларны ярлыклау ди. Һәм бик зур әҗр ди. Ягъни җәннәт әзерләгән ди. Кем Аллаһны күп итеп зикр итә ди. Һәм менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең менә хадисенә карасак та, кешенең яшәешен
чагыштырды шушы зикр белән. Әгәр дә кеше рухы, җаны яши икән, ул аны нәрсә белән чагыштырды? Зикр белән. Әгәр дә кешенең менә әле калебе чиста, пак икән, аның җаны, рухы яши икән, ул айтты, ул Аллаһны күп итеп зикр итер. Нәрсә диде Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә? Мәсәлу лләзи йәзкуру раббаһу валләзи ла йәзкуру раббаһу кәмәсәлу хайй вәл мәйт. Раббысын зикр итүче ди, тере белән мәйет кебек ди. Раббысын һәр вакытта да искә тотып зикр итеп тора икән, бу менә әле яши торган, җаны яши торган сәламәт кеше ди. Әгәр дә Раббысын инде зикр итмәй икән ди, бу мәйет кебек ди. Үлгән, җансыз тән кебек ди. Күрәбезме, ничек итеп чагыштыру булды. Әгәр дә без Раббыбызны инде зикр итәбез икән, һәр вакытта да инде истә тотабыз икән. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу әле шулай сахабаларга, бер сахаба килде дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи Тирмизи җыентында килә торган хәдистә: "Я Расулуллаһ, эй Аллаһның илчесе ди, инна шара'ил ислам кад касрат алейя ди. Ислам диненең теге хөкемнәре ди инде минем өчен бик күп ди. Бөтенесен эшләп бетерә алмыйм ди. Чөнки ислам динен карасак, анда хөкемнәр, төрле гыйбадәтләр бик күп төрле, шулай бит. Фахбирни би'амалин аташаббас биһи ди. Миңа ди шундый хәбәр бирде, кайсы гамәл белән ди мин теге җәннәткә керәләм, Аллаһның ризалыгына ирешә алам ди. Ул әйтте ди, нәрсә ди? Кала ла язалу лисаник ратбан мин зикриллаһ ди. Телең ди Аллаһны зикр итүдә гел юш булып торсын ди. Ягъни телең һәр вакытта да Аллаһны истә тотсын ди. Алхамдулиллаһ, субханаллаһ, ла илаһа иллаллаһ. Һәм менә алдагы аятны тагын ныгытып, тагын бер хадис әйтәсем килә, әйткән идек бит, Аллаһны күп итеп зикр итүче, Раббысын истә тотучыга җәннәт, улуг мәгъфират әзерләнгән дигән идек бит. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи шулай ук сорадылар. Нинди бу Абу Дауд җыентында килә торган хәдистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Бу дөньяда иң хәерле гамәлләрне әйтимме?" диде. Иң хәерле гамәл күңелләрне паклый торган, һәм дәрәҗәләрегезне иң өстен дәрәҗәгә күтәрә торган, хәтта алтын белән сарыф итүгә караганда да ди. Аннан да өстенрәк гыйбадәтләр, гамәлләрне хәбәр итимме дигәч, һәм җәннәткә кертә торган гамәлләрнең берсе дигәч, бәлә я Расулуллаһ, ие Аллаһның илчесе дип сахабалар әйтте дә, нәрсә диде? Зикруллаһ ди. Аллаһны зикр итү ди. Ягъни Аллаһны зикр итү ди иң хәерле гамәлләрнең берсе һәм дәрәҗәбезне күтәрә торган гамәлләрнең берсе булып тора диде. Һәм менә һәм шулай ук менә бу Аллаһны күп зикр итү кешене буш сүздән саклый. Чөнки кешенең теле һәр вакытта да Аллаһны истә тоту белән мәшгуль икән. Алхамдулиллаһ, субханаллаһ, ла илаһа иллаллаһ, яки Кур'ан укып йөри икән, яки менә утыра икән. Субханаллаһ, субханаллаһ дип, ла илаһа иллаллаһ, субханаллаһ бихамдихи. Бу телен саклый нәрсәдән? Гайбәттән, буш сүздән, намимадан. Әгәр дә ул телен күнектермәгән икән зикергә, аның теле нәрсә сөйләшәк? Гайбәт сөйләшәк, кешене тикшерәчәк, башка буш, яраксыз сүзләр сөйләшәк. Әгәр дә телен күнектерә икән, гел зикр итүдә, аның теле шушы файдалы гына гамәлләр эшләячәк. Хәзер без менә карап китербез, кайбер зикрләр, кайсыларына аерым менә хадисләр килә. Кайсы зикрләрне сон хәерлерәк әйтергә. Менә иң беренчесе менә субханаллаһи валхамдулиллаһи ва ла илаһа иллаллаһ валлаһу акбар. Субханаллаһи валхамдулиллаһи ва ла илаһа иллаллаһ валлаһу акбар.
Там бір қабатлайым. Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла илаха илляллах, валлаху акбар. Бұл муслим жиынтығында келе тұрған хадис. Пейғамбар саллаллаху алейхи айтты: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. Нашушы зикрләрне әйтү ди, Субханаллах вальхамдулиллах ва ла илаха илляллах валлаху акбар. Миңа ди кояш чыккан көннең ди иң хайырлысы ди, шушы зикрне әйткән көн ди. Ягъни менә һәр көнне көн туа, шулай бит? Шушы көнне без үткәрә алабыз, хайырлы изге гамәлләр кылып, яки инде гынаһлы, хайырсыз гамәлләр кылып, шулай бит? Менә иң хайырлы кояш чыккан көн ди, шушы зикрне күп итеп әйткән көннәр ди. Әгәр дә кояш чыкты икән, без Субханаллах, альхамдулиллах, ва ла илаха илляллах, валлаху акбар дип күп итеп зикр иттеккә, бу иң хайырлы көннәрнең берсе. Ахаббу иlayya ди, миңа да иң яраткан көннәр ди. Һәм шулай менә икенче риваятта Тирмизи җыентыгында килә, хәсән дәрәҗәсендә хадис. Нәрсәде? لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله дип әйтү ди. Ягъни لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله дип әйтү ди. إلا كفرت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر ди. Нашушы зикрне әйтә икән ди кеше күп итеп ди. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Кешенең Аллаһы Таала шушы зикр әйтү сәбәпле ди, Аллаһы Таала барча гынах хаталарын кичерер ди. Хәтта ди шушы гынах хаталар ди диңгездәге кебек күп булсалар да. Менә диңгездә кем булган булса, менә яр буена ак кебек җыела. Шулай бит хамалар бик күп. Һәм монда да менә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, шушы гынахларны Аллаһ Таала кичерә ярлыклый ди, шушы зикр сәбәпле ди. Җайлы бит берни авырлык түгел. Зикр әйтү өчен тәһарат шарт түгел, кыйбла шарт түгел. Шулай менә харамат төшәбез яки таваф кылабыз, шулаймы яки кайтабыз, яки өйгә кайткач та менә автобуста барабыз, машинада. Барганда әйтә алабыз: Субханаллах, альхамдулиллах, валлаху акбар. Кайтканда әйтәләбез: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Барганда иң хайырлы көн, савабын аласың, кайтканда инде гынахларының ярлыклауга бер сәбәп кылабыз. Шулай ук безнең менә لا حول ولا قوة إلا بالله дигән зикр бар. Аллаһ Тааладан көч-куәткә ия булган бер зат юк дип. Һәм бу Җәннәтнең хәзинәсе, байлыгы булып тора. Шулай Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә әйтте бит, кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, Пәйгамбер саллаллаһу әйтте ди: Абу Муса ди, ау я Абдулла ибн Кайс, ала адуллука ала канз мин кунузил җаннати. Эй Абу Муса ди, я Абдулла ибн Кайс ди, өйрәтимме ди, күрсәтимме ди, шушы җәннәтнең хәзинәсе ди, җәннәтнең байлыгы нәрсәдә ди. Я Расулуллаһ диде. Күп итеп ла хаула ва ла куата илля биллаһ дип әйтелде. Ягъни җәннәтнең хәзинәсе, җәннәткә кертүебезгә бер сәбәп булып тора, шушы зикрне инде күп итеп әйтү. Шуннан соң әле безнең бар Субханаллаһи ва бихамдихи дигән зикр. Шулай гынахларыбызны ярлыклауга бер сәбәп булып тора. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте бит. Нәрсә диде? Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә: "Мен кала ди, Субханаллаһи ва бихамдихи ди, кем ди көненә ди, Субханаллаһи ва бихамдихи ди, фи яуми ми'ати марра көненә ди 100 тапкыр әйтте икән ди, хуттат хатаяһу ва ин канат мислу забадил бахр ди." Көненә 100 тапкыр шушы Субханаллаһи ва бихамдихини әйтте икән, Аллаһ Субханаһу тааля аның гынахларын сөртәчәк, паклаячак ди, хәтта ди диңгездәге кебек шушы гынахлары күп булса да ди. Һәм әле икенче риваятта килә, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи әйтте ди, кемде бер тапкыр ди Субханаллаһи бихамдихи әйтте ди, җәннәттә ди бер агач утыртылыр ди. Кемнә шушы зикрне әйтте икән ди. Һәм шулай әле менә Бухари һәм Муслим җыентында килгән хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи әйтте: "Кәлимәтән
хафифатан аля лисан ди. Ике сүз ди тел өчен бик җиңел ди. Ике сүз тел өчен әйтергә бик җиңел ди. Ягъни авырлык таләп итми. Арсаң да бу гамәлне эшләп була ди. Әмма ди сақилатан фил мизан ди. Әмма ди үлчәүдә ди бик авыр ди. Хабибатан иля рахман ди. Һәм Рахимле, ягъни Раббыбызга бик тә сөйекле ди, бик тә ярата ди шушы сүзләрне Раббыбыз. Нәрсә ди? Субханаллаһ бихамдихи, субханаллаһил азим. Субханаллаһ ва бихамдихи, субханаллаһил азим. Ягъни үлчәүбездә шушы әйткән, кем шушы сүзләрне күбрәк әйтте, үлчәүбез шуның хәтлек авыррак булачак. Кария сүрәсендә бар бит. Кемнең ди үлчәүе авыр булачакты, улды риза булган тормышта булачакты, ягъни җәннәттә булачакты. Кемнең үлчәүе авыр булды ди? Үлчәүе авыр була нәрсә белән? Изге гамәлләр белән, Аллаһны күп итеп зикр кылып, һәм игелекле гамәлләр белән. Кемнең инде үлчәүе җиңел булса ди, ягъни әҗр саваплары, шушы изгелек гамәлләре әз булса ди, аның урыны инде нәрсәдә ди? Җәһәннәмдә ди. Бу Кария сүрәсендә укыйбыз бит. Көн сайын намазда анда булай укыйбыз, кыска шулай бит. Әмма шундый да тетрәндергеч, уйландыргыч аятлар бар. Шушы мизан турында, үлчәүбез турында. Безгә чагыштырырга кирәк, үлчәүбез авырма безнең игелекле гамәлләр белән. Яки авыр гынахлар беләнме? Һәм менә соңгысы шушы зикр әйткәндә галимнәр әйтте, кешенең халәте 4 төрле була ди. Беренчесе ди Аллаһны зикр иткәндә ди аның калбы да зикр итә, теле дә зикр итә. Нәрсә дигән сүз? Теле әйтә икән әлхәмдүлилләh дип, калбы уйлый, фикерле, әлхәмдүлилләh, Аллаһны мактый. Ни өчен мактый? Шушы күп нимәтләр биргән өчен уйлана. Кара Аллаһ Тәгалә күпме миңа бүләк ясаган. Шулай бит. Йөри торган аяк бар, күрә торган күз бар. Шушындый изге җирләргә мине китергән. Ничә миллионнан мусульманнар арасына сайлап алган. Ничек инде мин Раббымны мактамыйм? Ул шөкер итә, уйлый. Калб белән бергә теле зикр итә. Раббысы турында уйлана. Шатлана, Аллаһ Тәгалә шундый тауфик биргәнгә, шундый иман ләззәтен татырга биргәнгә. Сөенә ул аңа. Алхамдулиллаһ ди. Ла илаһа илляллаһ ди, уйлап, фикерләп, чынлап та бит гыйбадәт кылырга лаеклы беркем юк. Аңа гына гыйбадәт лаеклы. Чөнки ул гына бу дөньяны бар итүче. Аннан башка бүтән путларга табыну дөрес түгел дип, теле белән калбы зикр итә. Бу иң хайырлы зикрләрнең берсе. Һәм иң авыры да бигрәк тә әле калб тиге сыкрап каткан булса, аны йомшартыр өчен бик күп эшләргә кирәк. Һәм икенчесе дә зикр бил калб ди. Ягъни калб белән генә зикр итә. Теле селкенми дә, әйтми дә, уйлап кына йөри. Калбы белән. Аллаһ Тәгалә муҗизалары турында уйлый, фикерле, истә тота калбы белән. Берәр эшкә юлыкса да уйлый, бу ярый икән, ярамый икән дип. Әмма теленнән ишетелми теге. Менә кайбер монда гарәпләр нәрсәсе бар, кызык бит. Кем гарәпчә аңлый инде менә сизә, алар күрешсә, алар теленнән гел зикр сүзе агыла. Гел, әлхәмдүлилләh, әлхәмдүлилләh, шөкер ди, Аллаһ Тәгалә бер нәрсәсен биргәнгә ди, Аллаһ Тәгалә сине сакласын ди, Аллаһ Тәгалә сине кабул итсен ди, Аллаһ Тәгалә сиңа җәннәт ишекләре ачсын ди, әти-әниеңне гафу итсен ди, балаларыңа тәүфик хидаят бирсен ди. Менә гел шу агыла гына менә. Күрешә икән дә 5-6 минут шуны зикр дуа агыла. Теге бездә алай түгел бит, бездә Аллаһка шөкер дибез дә, и все шуның белән. Әле анда да Аллаһка шөкер дибез. Шулай бит, х белән әйтә. Аллаһка шөкер дип х белән әйтмибез, Аллаһның исеме белән. Х белән дип дөрес итмичә ул вакытта хата ясыйбыз. Шулай бит, и все, безнең шушы максимум Аллаһка шөкер. Аннан ары нитми. Кайсыбызның әле шулай итеп зикр итеп дуа кылган бер. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның бар биргәненә шөкер, Аллаһ та ризыгын бирә, Аллаһ Тәгалә сине гафу итсен, әти-әниләреңне кичерсен, балаларыңа тәүфик бирсен дип, Аллаһ Тәгалә сине сакласын дип, Аллаһ Тәгалә сиңа сәфәрдә дип, юлларыңны җиңеләйтсен дип. Бик сирәк кеше бит, шулай бит.
Без гарәпләрне сүгергә яратабыз, гарәпләр мондай, гарәпләр тегендә, но элементарно даже на күрешкәндә дә аларның теленнән зикр агыла. Аллаһны истә тоту, Аллаһтан ярлыклау сорау, Аллаһны мактау. Безнең ачулары чыкканда да әле шунысы кызык. Ачулары чыга икән, тынычландырыр өчен Пәйгамбәргә салават әйтте, салли аля нәби. Аллаһны мактады, хәтта ачу чыкканда да. Безнең ачу чыкса, без ни эшлибез? Пи, шулай бит. Сүгенү сүзләре китә. Бу күрсәтә, калыбыбыз ни дәрәҗәдә безнең әзер Аллаһ белән очрашуга, калыбыбыз ни дәрәҗәдә шушы иманны күңел түренә керткән. Бу ачу чыкканда күренә инде. Һәм өченчесе дә зикри биллисан ди. Тел белән генә зикр итү ди. Калып белән уйламый, әмма һәр вакытта теле зикрдә. Алхамдулилlah, субханаллах. Уйна гадәткә кергән теге астагфирулла. Калыбы белән уйламый, фикерләми дә, әмма телендә гел зикр. Дүртенчесе инде телдә дә юк, калыпта да юк инде. Иң хайырлысы инде беренчесе, калып һәм тел белән зикр итү. Монсы иң үстен дәрәҗә. Монсы сәламәт калып, сәламәт рух, сәламәт җан, сәламәт акыл, сәламәт иман. Һәр вакытта да ул Раббысы турында уйлый, зикр итә. Икенче дәрәҗә калып белән уйлый, фикерлей Аллаһ Таала турында. Өченче дәрәҗә инде тел белән генә. Дүртенчесе инде бер нәрсә дә юк. Һәм зикрләр, монсы инде уйланырга озак тормый, чөнки вакыт хайран китте. Күп сөйләп була, монда инде һәр кеше үзе нәтиҗә ясар. Монда инде шушы 4 дәрәҗә турында тагы күп сөйләп була, дәлилләр китереп, туктап тормыйбыз. Һәм менә шушы 3нче тагын нине генә алабыз да, шуның белән туктарбыз. Зикрләр була мутлак һәм мукайят. Нәрсә дигән сүз? Ягъни бар билгеле зикрләр. Мукайят, билгеле. Нәрсә белән? Мәсәлән, өйдән чыгып киткәндә әйтелә торган зикрләр бар. Өйгә кергәндә әйтелә торган зикрләр бар. Мәчеткә барганда әйтелә торган зикрләр бар. Мәчеткә кергәндә әйтелә торган зикрләр бар. Мәчеттән чыкканда әйтелә торган зикрләр бар. Ашар алдыннан әйтелә торган зикр бар. Ашап бетергәч әйтелә торган зикр бар. Йоклар алдыннан әйтелә торган зикр бар. Йокыдан торгач әйтелә торган зикр бар. Сәфәрнең бар үзенең зикре. Машинага утыргач укыла торган зикр бар. Ягъни менә бу зикрләрне ятлап шушы гамәлдә әйтсәк, шушы гамәлләребезгә Аллаһ Тәала бәрәкәт бирәчәк. Шушы гамәлнең хәерле нәтиҗәсен күрәчәкбез. Бар зикр мутлак. Ягъни гомумән зикрләр төрле вакытта әйтә торган. Аларны без алып әйттек. Субханаллах вальхамдулиллах. Шулай бит. Ла илаха илляллах ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Субханаллах вальхамдулиллах ва ла илаха илляллах валлаху акбар. Шулай бит. Һәм безгә хәерле менә бу иртә белән кичке зикрләр бар. Иртәнге һәм кичке зикрләр. Менә иртәнге зикр әйтелә ул безнең иртәнге намазны укыргач, кичке зикр әйтелә инде ул. Икендедән алып акшамга хәтлек, әгәр дә өлгермәсәк, акшамнан соң бигрәк тә монда күнектерик. Менә китапларда бар, иртәнге һәм кичке зикрләр, тырышык шуларны әйтергә. Аннары тагын бер мөһим әйбер бар. Менә кем һәр вакытта да шушы зикрләрне әйтә, саклый икән, бигрәк тә иртәнге кичке зикрләрне әйтә икән, теле гел зикрдә икән, һәм тагы да тәһарәтле килеш йөри икән, менә бу кешегә сихер, бозым, күз тию кермәячәк. Кайбер кеше сорау бирә, менә күз тиюдән ничек сакланыйк, сихердән ничек сакланыйк, ничек бозымнардан сакланыйк. Әгәр дә менә шушы иртәнге кичке зикрләрне әйтәбез икән, һәр вакытта телебез юеш булып тора икән, Аллаһны истә тоту белән, Аллаһ Тәгалә менә шушы бозымнардан безне саклаячак. Менә безгә тырышырга кирәк кичкенәдән, менә күбебезнең оныклар бар, балалар бар бит инде. Өйрәтик, ашар алдыннан менә
бисмилла әйтергә ашап бетергәч, әлхәмдүлиллә, идән чыкканда бисмиллаһи тәвәккәлту аля Аллаһ ва ла хаула ва ла куввата илля билlah. Шуларны әйтергә өйрәтик. Чөнки ашалган ризыгы да бәрәкәтле булачак, бара торган сәфәре юлы да бәрәкәтле, имин Аллаһ Тәгалә саклаячак. Һәм шул вакытта без өйрәткән өчен безгә садака җари дә булачак. Шушы зикерне әйткән саен безгә әҗер дә булачак. Һәм инде узын сүзнең кыскасы, бигрәк тә ураза тотканда күнектерик нәфесне зикер итәргә, уразабыз саваплырак, камиллерәк, дәрәҗәлерәк булачак. Һәм телләрне саклыйк, буш сүзләрдән күбрәк зикер итик. Ардык икән, ятып торганда да Аллаһны истә тотыйк, зикер итәргә тырышы. Һәм Аллаһ Тәгаләне зикер күп итеп зикер итүчеләрдән булып, шушы Аллаһ Субханаһу Тәгалә зикер итүчеләргә вәгъдә иткән нәтиҗәләргә ирешергә насыйп әйләсен, һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә безнең уразабызның әҗерен тагын да арттырсын, һәм ахыр чиктә инде Фирдәүс җәннәтләренә кертергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.